एक्चुअली सैलून बिजनेस के अलावा रमेश बाबू कार रेंटल बिजनेस भी रन करते हैं और वो कौन कौन सी गाड़ियां रेंट पे देते हैं, आइए जरा उन्हीं से जान लेते हैं। मर्सिडीज, BMW, ऑडी, जैगुआर, रोल्स रॉयस, हर ब्रांड की गाड़ी मेरे पास है। आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि ये सब चीजें उन्हें विरासत में मिली हैं। ये सब इनके खून पसीने की कमाई है। मैंने 14 साल की उम्र से ये काम करना शुरू कर दिया था। गुड मॉर्निंग गाइस। रमेश बाबू भी चलते हैं। रमेश बाबू बेंगलोर से हैं और इनका काम है उस्तरा चलाने का। नाई है, लेकिन ये ऐसा नाई है जिसके पास अपनी रोल्स रॉयस है और एक नहीं है, इनके पास BMW है, इनके पास ऑडीज हैं, इनके पास जैगुआर्स हैं। और आज रमेश बाबू के पास कौन सी गाड़ी है जो नहीं है? ये देखिए, ये 150 गाड़ियों का एक पार्किंग लॉट है। ऐसे इनके पास 4, 5, 6, 7 पार्किंग लॉट है, बड़े से लेकर छोटे तक। इनके खुद ये 150 गाड़ियों का पार्किंग लॉट है। ये रमेश बाबू का अपना है। क्या करते हैं ये गाड़ी अब EMI पे लेते हैं, लोन पे लेते हैं। ये मत समझना कि अगर इन्होंने गलती करी तो वो गलती आपको भी पे करके जाएगी। हमेशा आपको लोन पे लेना है जब आप पक्का हो जाते हो कि 1 का 10 बनेगा। जैसे अब ये लोन पे लेते हैं, अब इनको पक्का है, भाई जानते हैं अब तो मैं लोन का 1 का 10, 1 का 20 कर लूंगा। अब मुझे पूरा विश्वास है। इन्होंने तो नहीं बताया इनकी 400 की 400 गाड़ियां सब की सब EMI पे होंगी, सब की सब लोन पर होंगी। रमेश बाबू आपको सब 2 ही मैसेज दे रहे हैं। पहले कहते हैं कि तो डिटरमिन्ड हो जाओ यार, मैं डिटरमिन्ड था। कहते हैं एक भाई जो सोच लिया वो सोच लिया। और दूसरी बात, मैं हार्डवर्क बड़ा करता था। जैसे इनके हाथ में उसरा है, देखिए। ये कहते हैं जब मैं दुकान चलाता था तो 14 घंटे से लेकर 18-20 घंटे तक मैंने काम किया है। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 2 बजे, यानी कि 20-22 घंटे तक मैंने काम किया है। तो हार्डवर्क बहुत किया है मैंने, अभी भी हार्डवर्क करते हैं ये। आप पूरी तरह श्योर हो कि आप 1 का 4, 1 का 6, 1 का 10 कर लोगे तो जाके आपने लोन लेना है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं लेना। करोड़ों लोग बर्बाद हो रहे हैं। बन कितने रहे हैं? वो इतने से बन रहे हैं लोन से। और अमीर कौन बनता है? सिर्फ जमींदार बनते हैं, ये बैंकर्स बनते हैं, आप लोगों को लोन देकर आपसे इंटरेस्ट कमा कमा के। अच्छा, फिर तीसरी बात है कि आपके पास एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करो। कोई बिजनेस का कुछ नहीं पता किस बिजनेस का किस वक्त सत्यानाश हो जाए। आप लोगों को अपने जब कमाई होती है तो उसको खर्चों कम, जो घर के खर्चे उनको करो, बाकी खर्चों को आप इन्वेस्ट करो, चाहे म्यूचुअल फंड में करो, चाहे शेयर्स के अंदर करो, लेकिन पैसे को हमेशा संजो के रखो। पैसे से पैसा बनना चाहिए, पैसा खर्चे में नहीं जाना चाहिए। तो आपकी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। व्यापारियों, रमेश बाबू बने नाई से करोड़पति। क्या क्या मुश्किलें नहीं आई। 7 साल की उम्र में पिता का देहांत, माँ ने घरों में काम किया, रमेश ने अखबार बेचा, नहीं चला, दूध बेचा, नहीं चला, पिता की तरह नई की दुकान खोली तो थोड़ी चली। अब एक गलती हो गई, मारुति खरीदी EMI पर, लोन पर। विनाश काले विपरीत बुद्धि, कमाई कम EMI ज्यादा। जब मुश्किलें आती है तभी दिमाग चलता है। 6 महीने बाद তো ভিডিওটো চাইছা, সকলে চাইছা, মানে জাস্ট এটা আইডিয়া পাইছা। তো ভিডিওটোত এইটো কাৰ কথা কৈছে? তেখেতৰ নাম হল ৰমেশ বাবু। ৰমেশ বাবু, বাংগালোৰৰ ঘৰ। মানুহজন হল ৰমেশ বাবু। ৰমেশ বাবু বুলি লেখে আৰু বাংগালোৰৰ ঘৰ। এই মানুহজনৰ তেতিয়া শুনা হা, আৰু কথা হল মানে এইটো হল মানে কৈ আছো কি ৰমেশ বাবু বাংগালোৰৰ। ৰমেশ নামৰ ল'ৰা এজন আছিল আৰু বাংগালোৰত ঘৰ। তেখেতৰ বয়স যেতিয়া 7 বছৰ বয়স আছিল তেতিয়া তেখেতৰ দেউতাৰ মৃত্যু হয়। মৃত্যু হোৱাৰ পিছত সিহঁতৰ একো নাছিল, মাত্ৰ সৰু এটা চেলুনৰ দোকান আছিল। আৰু তাৰ মায়ে ভাবিলে ল'ৰাটোক ভালকে লেখাপঢ়া কৰিব লাগিব, সেয়ে চেলুনটো তাৰ খুৰায়েকক পাৰ ডে 5 ৰুপিছত ভাড়াত দিয়ে আৰু ল'ৰাটো স্কুললৈ যায়। আৰু মায়ে নন্দনী নামৰ ঘৰত, নন্দনী নামৰ এজনী বাইদেউৰ ঘৰত বাচন বৰ্তন ধোৱা কাম কৰে। যেতিয়া ল'ৰাটো হাই ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰিলে তেতিয়া ল'ৰাটো চিন্তা কৰিলে যে মাৰ বহুত কষ্ট হৈছে, এতিয়া মই কিছু নিজে এটা কৰিব লাগে।
তেতিয়া সিহঁতৰ যিটো চেলুন আছিল সেই চেলুনটো তাৰ খুৰায়েকে লৈ গৈছে, দিয়া নাই, আৰু প্লাছটো ভাড়াও দিয়া নাই, চেলুনটোও দিয়া নাই। মানে এনে ঘৰে ঘৰে এনেকুৱা কাহিনী হয়, কিন্তু যিহেতুতো দেউতা নাই আৰু কি আৰু সৰু চেলুনটো দিব লাগে তহঁতক, যা তোৰ ভাইৰ চেলুন মই লৈছো, এনেকা আৰু মানে দাদাগিৰি আছে তাৰ খুৰাৰ অলপ। চেলুনটোও দিয়া নাই। সি কি কৰিলে, কেচি আৰু ফণিক কিনি কেনে ৰাস্তাত চেলুন ষ্টাৰ্ট করছে। রাস্তাত যেতিয়া চেলুন ষ্টাৰ্ট করছে, বঢ়িয়াকে চুলি টুলি কাটছে, আৰু হাই ছেকেণ্ডাৰী পাছ আছিল, মানুহৰ লগত কথা কোৱাৰ কমিউনিকেশ্যন ভাল আছিল, বঢ়িয়া কথা কৈছে। ৰাতি 12টা 1টা লৈকে সি চুল কাটি থাকে। চেলুন বিলাকত এনে কিন্তু সাধাৰণতে ভিৰ হৈ থাকে, ৰাতি 12টা 1টালৈকে আৰামত চেলুন চলেই। এনেকে চুলি কাটি আছে, কেইটামান পইচা জমা হৈছে, যেনেকুৱা আমাৰ নিচিনা মানে কেইটামান পইচা জমা হলে মানে আমি কি কৰিম নকৰিম মানে আমাৰ হেৰি মানে ঠিক নাই, চখ বেছি অলপ। ইয়াৰ খুৰাৰ এটা গাড়ী আছিল সৰু গাড়ী আছিল, মানে যিটো গাড়ী এম্বেচেডাৰ না এনেকুৱা টাইপ গাড়ী আছিল। তো ৰমেশ ভাবিলে যে খুৰাই গাড়ী লৈছে, আৰু খুৰা আমাৰ লগত গাদ্দাৰি কৰিছে, আমাৰ দোকানটো লৈ লৈছে, খুৰাকো মই ইনকাম কৰি দেখাই দিম, ময়ো গাড়ী ল'ম। এই ছেকেণ্ড হেণ্ড মাৰুতি ভেন গাড়ী এখন ৰমেশ বাবু লোন লৈ লৈছে। কেইদিন যোৱাৰ পিছত গাড়ীখন লোন মাৰিব পৰা নাছিল। গাড়ীখন যি ইনকাম হয় তাৰ পৰা খাই বৈ গাড়ীখনৰ লোন মাৰিব পৰা নাছিল। তেতিয়া ৰমেশৰ লগত তাৰ মায়েও চিন্তাত পৰিল যে কি কৰা যায়। তেতিয়া নন্দনী নামৰ যিজনী বাইদেউৰ ঘৰত মায়ে কাম কৰিছিল, সেই বাইদেউজনী বিজনেছ মাইণ্ডেড মানুহ আছিল। সেই বাইদেউজনী কল যে বাইদেউ আমাৰ এনে এটা গাড়ী লৈছে, কিন্তু গাড়ীটো লোন মাৰিব পৰা নাই, কি কৰা যায়। তেতিয়া বাইদেউজনে ক'লে, কিয় তহঁতৰ গাড়ীটো দেখোন গোটেই দিন ঘৰতে বহাই ৰাখা, গাড়ীটো ভাড়া দি দে, ভাড়া দিলেতো পইচাও আহে আৰু লোনো মৰে, পইচাও জমা হ'ব। সেই মায়ে কথাটো আহি কেনে ৰমেশক ক'লে যে তোৰ গাড়ীটো ভাড়াত দি দে। গাড়ীটো ভাড়াত দিল, গাড়ী চলা আৰম্ভ কৰিল, লোনো মৰিল, এনেকে কৰি ইণ্ডিকা এনেকুৱা গাড়ী লৈ 4-5টা মান গাড়ী কিনিলে। যেতিয়া তাৰ 4-5টা গাড়ী হৈ গ'ল, তেতিয়া মাৰ্কেটত গাড়ী নচলা হ'ল। যেতিয়া গাড়ী নচলা হ'ল, তেতিয়া ৰমেশ কল যে এতিয়া আনকমন কিবা এটা কৰিম, যাৰ ফলত মোৰ গাড়ী চলে, এনেকুৱা এটা মানে ভাবি আনকমন। তেতিয়া মানে মাৰ্চিডিজ গাড়ী আহাই নাই, কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ হয়তো টাউনত যেটা আহিছে, বাকী অহা নাই। বেংগালুৰুত কোনো মাৰ্চিডিজ নাছিল। তেতিয়া সি 40 লাখ টকা দি মাৰ্চিডিজ কাৰ লয়। মাৰ্চিডিজ কাৰ লোৱাৰ লগে লগে ৰাইজৰতো মানে কথা থাকেই, সমালোচনা থাকেই। মানুহে কৈ আছিল কি এইবাৰ নাপিতৰ ল'ৰা এইবাৰ মৰছে, এইবাৰ ই মৰিব, এইবাৰ মাৰ্চিডিজ ল'ব গৈছে নাপিত হৈ। যেতিয়া সি মাৰ্চিডিজ গাড়ীখন লৈ আহিল ঘৰত, তেতিয়া মাৰ্কেটত তাৰ নাম বিয়পি পৰিল যে ৰমেশ নামৰ নাপিতজনে মাৰ্চিডিজ কাৰ ভাড়াত দিয়ে। তেতিয়া মানুহ মানে বিয়া চিয়াতে মাৰ্চিডিজ লৈ যাম বিয়া খাবৰ কাৰণে, তেতিয়া মাৰ্চিডিজ ভাড়া ল'ব আহি কেনে তাৰ যে আৰু 4-5টা গাড়ী আছিল, সেইখিনিও ভাড়া লৈ যায়। তো এই মাৰ্চিডিজ লোৱাৰ লগে লগে তাৰ নাম বাংগালোৰত বিয়পি পৰিল, আৰু মাৰ্চিডিজৰ লগে লগে বাকী গাড়ী কৰিল, মানে চলা আৰম্ভ কৰিল। এনে কৰি মানে কেইবছৰৰ ভিতৰত 500ৰ পৰা 600 গাড়ী কিনিছে। তাৰ ভিতৰত 120খন গাড়ী আছিল বিলাহী গাড়ী, মানে যাৰ দাম 1 crore ওপৰত। আর হি হল ভারতের 57তম ধনী ব্যক্তি, 1700 কোটি টাকার মালিক, 1700 না 17,000 কোটি টাকার মালিক। আর রমেশের বয়স কিমান হয়েছে, এতে বেশি 45 কিবা 45 হয়েছে। রাতে 14 ঘন্টা 15 ঘন্টা 20 ঘন্টা লৈকে কাম করছে। এতিয়াও রোজ সানডে প্রত্যেক দেওবার সেই চুলি কাটে। আর চুলি কাটা চার্জ ইমান নলয়, 150 টাকা। চক আমার তো সৰু থাকাতে দেউতা মৰা নাই, আমার তো সম্পত্তি বুলি কিবা আছে। যদি ৰমেশ সেই লাইনৰ পৰা যদি উঠি কেনে ইমান দূৰ আগবাঢ়িব পাৰিছে, তো তাৰ ভিডিঅ' চাই তাক চাই আমি ইন্সপায়াৰিং নিজে হ'ম, নিজে আমি কিবা কৰিব পাৰিম বুলি এটা বিশ্বাস আহিছে না নাই বন্ধুসকল। সব সম্ভৱ, কিন্তু আমাৰ কিয় নহয়? এতিয়া কথা হ'ল আমাৰ কিয় নহয়? আমি কিবা এটা পাবৰ কাৰণে কি করছো লাইফত? আমি পাবৰ কাৰণে কোন দিন মই 18 ঘন্টা 20 ঘন্টা কাম কৰিছো, আৰু সেই কামটো কেইদিন আমি ৰেগুলাৰ কৰিছো, একদিন আছো একদিন নাই। তো এনেকা নহয়, আপনি যদি মনে প্ৰাণে যি বস্তু খুঁজিব নহয়, গোটেই পৃথিৱী আহি যাব আপোনাক সেই বস্তুটো মিলাই দিবৰ কাৰণে, আপনি পাই যাব। কিন্তু তাৰ কাৰণে আপনি কাম কৰিব লাগিব, তাৰ কাৰণে আপনি কিছুমান বস্তু কুৰবানি দিব লাগিব।
ৰাতি 10টাত সব মানুহ যেতিয়া ঘুমায় আৰু আপুনি চেলুনত বহি চুল কাটি আছে, আপুনি বেলেগৰ ঘৰত চিলিং বনাই আছে, আপনি বেলেগৰ ঘৰত রং কৰি আছে, তো আপনি এক্সট্রা কিছু কৰি আছে কাৰণে এক্সট্রা আপনার হবো। আর যদি আমি এক্সট্রা কিছু করা নাই আমার এক্সট্রা নহব। সো সব সম্ভব, পৃথিৱীত এনেকুৱা হাজাৰো এক্সাম্পল লৈ আহিম। আৰু এইটো বস্তু মই আজিৰ পৰা কমচে কম 4-5 বছৰ আগত লিখছো। তাৰ মই লেখাৰ পিছতো অসমৰ নিউজত এইটো বহুত দিন বাজি আছে। এইটো কোনো মিছা কথা নহয়, একদম সঁচা কথা। আৰু এইটো বস্তু ক্লিয়াৰ হৈ যাব, ৰমেশ বাবু বাংগালোৰ বুলি মোবাইলত চাৰ্চ কৰি আজি 2-এটা ভিডিঅ' ইয়াৰে চাই ল'ব, নিজে চাই ল'ব। এইবিলাক বস্তু ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা কি আমাক এনাৰ্জি দিয়ে, যে সেইবিলাক ৰেংকৰ মানুহ এটা সৰু নাপিত যদি ইমান দূৰ কৰিব পাৰিছে, তো আমি পাৰিম বুলি এটা আমাৰ কিন্তু মনত এটা মানে সুখ অনুভৱ হয়, যে য়েছ আই কেন ডু ইট এনিথিং। তেনেকুৱা সুখ অনুভৱ হয়, চ' আমি পাৰিম। তো আজি সকলে মানে ৰিকুৱেষ্ট থাকিল যে এনেকুৱা ভিডিঅ' এটা দুটা চাই ল'ব, আজি চালে ক্লিয়াৰ হৈ যাব বস্তুটো। আমি যে কিবা এটা পাম, আমি যাতে কিবা এটা লাগে, তাৰ কাৰণে আমি কি কি এৰিব পাৰিম। আমার লাগে একটা বস্তু, যিকোনো এটা ধৰক ডাঙৰ এটা বস্তু লাগে, তাৰ কাৰণে আমি একদিন কাম করলু, নেক্সট দিন আমি ক'বাত ক'বাত গুচি যাও, কোনো মানে রেগুলার নাই, কোনো মানে আমার মাইন্ডত সোমাই গৈছে নহয় 9টাত কামত যাব লাগিব আৰু 5টাত গুচি আহিব লাগিব। এনেকুৱা মাইণ্ডছেটত লৈ এনেকুৱা আশা কৰি লাভ নাই। কাম যিমান টাইম লৈ আছে না সিমান টাইম কাম কৰি থাকিব লাগিব, তাতে ৰাতি হওক দিন হওক কি হয় হওক। কি হল বন্ধুসকল, আমি যদি 2 বছর 3 বছর 5 বছর যদি আরাম নকরি, টোপনি বাদ দি, কষ্ট করি, যদি আমি লাইফৰ আৰু 30-35-40 বছৰ যদি ভালকে জীয়াই থাকিব পাৰো, 5 বছর কষ্ট করাতে আমার লস কত। আর আমি 5 বছর যদি আমি সব এনজয় করু, 5 বছর যদি আমি টোপনিও দেরিকে করি, বেশি করিম, এনজয় বেশি করিম, হ্যাঁ, মানুহ ফোনও বেশি করিম, আমার গার্লফ্রেন্ডও বহুত থাকিব, আমি সব এনজয় যদি আমার করু, 35 বছর আশা করি লাভ নাই যে আমি 35 বছর আমি সুখত থাকিব পারি। আমার এই সেম কষ্ট, আমার সেম দুঃখ 35 বছর লেগে থাকি। সমজদার কি এসরাই কাপি হে। সো সবারই ব্রেন আছে, সবাই বুঝি পায় কোনটো রাস্তা লব। 5 বছর কষ্ট করা রাস্তাটা লব, না 30-এর পৰা 35 বছর কষ্ট করা রাস্তাটা লব। কিছু পাবলে হলে না, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, और कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। আপনার লাইফটো বেটার বনাবৰ কাৰণে গলে কিছুমান এনজয় আপনার এৰিব লাগিব, কিছুমান এনজয় আপনার আপনি বাদ দিব লাগিব, কুরবানি দিব লাগিব। আপনি কি কি কুরবানি দিব পাৰিব আপনার গোলটো পুরা করার কারণে, এটা আপনি নিজে জানিব লাগিব। তো বন্ধুসকল, যিয়ে নহওক, হয়তো আপোনাক বুজি পাইছে ভিডিঅ'টো। আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ ওপৰত এইখিনিয়ে, আৰু পিছত সকলে কাম কৰিব। মই ভাবো যে আমি বহুত বেলেগ আছো, ৰাতিপুৱা আহিছো, ইমানখিনি মানুহ আমি একলগ হৈছো, বহুত মানুহ টোপনি মাৰি আছে। আমাৰ এনেকুৱা অনুভৱ হৈ আছে আমি মানুহতকৈ বহুত বেলেগ, আৰু আমি মানুহতকৈ বহুত আগবাঢ়ি যাব পাৰিম বুলি মোৰ বিশ্বাস হৈছে নে নাই নাজানো। আৰু ৰাতিপুৱা এনেকুৱা এটা কেছ ষ্টাডি চালে দিনটো অলপ হলেও এনাৰ্জি পোৱা যাব বুলি মোৰ আশা। মইতো এইবিলাক বস্তু লৈ বহুত এনাৰ্জি পাইছো, আগবাঢ়িছো বা চেষ্টা কৰি আছো। চ' আমি এইবিলাক বস্তু চাইছো, মই নিজে লিখিছো। চাওক বন্ধুসকলে, এইবিলাক কেছ ষ্টাডি মই নিজে লিখিছো, আজি লেখা নাই, মই আজিৰ পৰা 5 বছৰ আগত লিখিছো। মোৰ মাইণ্ডছেট আগৰ 5 বছৰ আগৰ পৰাই আছে। তাৰপিছত কি হ'ল, লাইফত আগবাঢ়িবলৈ হলে ভুল হবই। এনেকুৱা নাই যে, এটাতো ক'লে যে মুকেশ আম্বানী ভুল কৰা নাই, এনেকুৱা নাই, মুকেশ আম্বানীৰ ভুল হৈছে, চবৰে ভুল হৈছে। এনেকুৱা এটা মানুহ আছে নেকি যে ফিল্ডত খেলিব গৈছে, নন ষ্টপ খেলিছে, খেলি কিনে ডাইৰেক্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্লেগ্ৰাউণ্ড চান্স পাইছে, কিমান মেচ হাৰিছে, কিমান বাৰ ফিল্ডত পৰিছে, তাৰপিছতো কিন্তু ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্লেগ্ৰাউণ্ডত খেলি আছে। চ' আমাৰ দুখ হব, কষ্ট হব, ব্লাড ওলাব, কেতিয়াবা আপনার
ভৰি ভাঙি যাব পাৰে, কেতিয়াবা হাত ভাঙি যাব পাৰে, কোনো ঠিক নাই। তাৰমানে ঘৰত বহি থাকিলেতো আপোনাৰ এক্সিডেন্ট হোৱাৰ কোনো আশাই নাই, কিন্তু আপুনি জীৱনত কিবা কৰিব গ'লেতো আপোনাৰ এক্সিডেন্ট হ'ব পাৰে, কোনো ডাঙৰ কথা নহয়। আমি এক্সিডেন্ট হ'ম বুলি বা কিবা দুখ পাম বুলি আমি বাহিৰত ওলাই নাযাম, কিবা নকৰিম, আৰু আমি ভাবিম যে মানে আমার পয়সা লাগে, আমার গাড়ি লাগে, বাড়ি লাগে, এই লাগে, এনজয় লাগে, নাই। তো বন্ধুসকল, পয়সা বহুত দরকার আছে, পয়সা আছে সন্মান আছে, পয়সা নাই কোনো সন্মান নাই। পয়সা সকলো বস্তু নহয়, বাট জীৱনৰ যিকোনো বস্তু পুৰা কৰিবলৈ হলে, যিকোনো প্ৰভাৱ পূৰণ কৰিবলৈ হলে চব বস্তু পইচা দি কিনিব লাগে, পইচাৰ বাহিৰে একো নহয়। যিয়ে নহওক, আজি কিমান টাইম আছে এতিয়া বাইদে? আছে 10 মিনিট মান আছে। আমি যেহেতু এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছো, এই যাত্ৰাত আমি সকলো মানুহে মানে একেলগে মানে মাথাটো মাৰিব লাগে যে নাই, এতিয়া এনেকুৱা হ'ব নালাগে। যদি কোনোবাই ভাবিছে মই জুমত নাহিলে চাইদুলে বেয়া পাব, সেই মজবুৰিত আহিছে, তেনে কালিৰ পৰা আহিব নালাগে। আৰু যদি ভাবিছে নাই মই কিবা এটা সঁচাকে শিকিব লাগিব, আমি আগবাঢ়িম, তেনেহলে আহক, আৰু আহিলেও নহব, লগত কাম কৰক। এতিয়া মাত্ৰ 4-5 দিন টাইম আছে, 1জন 2জন 3জন মানুহ এইকেইদিন লাগিব, তো এনেকুৱা কাম কৰিব। যদি ভাবিছে না বস্তুটো ভাল, আমি ভাল পাই আছো, শিকি আছো, যিকোনো বিশ্বাস আৰু অন্ধবিশ্বাসৰ মাজত না পাতলা এটা লাইন আছে, পাতলা এটা লাইন, বিশ্বাস আৰু অন্ধবিশ্বাস। এটা বস্তু আপুনি বিশ্বাসত ল'ব পাৰে, এটা বস্তু আপুনি অন্ধবিশ্বাস হয় নাই, এইটো কাম নাই। এইটো একটা সৰু বস্তুতে আপনি পজিটিভলি চাব পাৰে, এইটো আঙুলিতে এইটো ইফালে চালে মানে পজিটিভ চালে, ইফালে চালে নেগেটিভ চাব। এই আঙুলিটো কোনোবা ইফালে চাব পজিটিভ গুচি যাব, ইফালে চাব নেগেটিভ গুচি যাব। তো বিশ্বাস আৰু অন্ধবিশ্বাসৰ মাজত ফাকলা আছে, লাইন আছে। যোনে ইমান এটা বস্তু চাওক, যদি কোনোবাই ভাবিছে যে চাইদুল বেয়া পাব সেইকাৰণে আহিছো, তেনেহলে না, আপনার এনেকুৱা মূল্যবান টাইম নষ্ট কৰাৰ অধিকাৰ আমাৰ নাই, আৰু আপনি একো শিকিব নোৱাৰিব। আর ইয়াতে যদি সঁচাকে আহিছে না কিছু এটা শিকিম মানে কি, আমি প্রত্যেকে সবাই সব কথা জানো, আমি 90% কথা জানো, এনেকুৱা নহয় নাজানো, 90% কথা আমি জানো, কিন্তু ইয়াতে 10% যদি আপনি এক্সট্রা পাইছে না, সেইটোৰ কাৰণে আপনার জীবন বহুত দূৰলৈকে যাব। গোলাপ ভাই, গোলাপ ভাই কিবা কক। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আজি ৰমেশ বাবুৰ ভিডিঅ' চাই আগতে একবাৰ চাইছিলো, একদিন চাইছিলো, তাৰপিছত মনৰ পৰা পাহৰি গৈছে। আজি একবাৰ চালো, চোৱাৰ পিছত অলপ মনৰ ভিতৰত অলপ ফিলিংছ হৈ গেল। তো যিমান বিলাক মানুহ আগবাঢ়ি আহিছে, টাইম আউট চবেই ডিস্টার্ব করে মই টাইম বেকগ্ৰাউণ্ড আউট হয় বুলি বলে। নোহোৱাকৈ আহিছে। আমি ভাবি থাকো যে আমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড থাকিলে আমি আগবাঢ়ি যাম, বেকগ্ৰাউণ্ড নাথাকিলে মানুহে আগবাঢ়ি যায়, টাইম আউট বেকগ্ৰাউণ্ড এইটো থকা মানুহে কেতিয়াও আগবাঢ়ি নাযায়, দিছে বেকগ্ৰাউণ্ড থাকিলে কেতিয়াও মানুহ আগবাঢ়ি নাযায়। আমি চাম, আমাৰ পিছফালেতো আছেই, মোৰ দেউতা আছে, মোৰ খুৰা আছে, মোৰ দাদা আছে, সিহঁতৰ পৰা ল'ম আৰু বহি বহি খাম, চালানটো সিহঁতৰ পৰা লৈ ল'ম, কেছটো। ইয়াৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰো। আৰু যিবিলাকৰ আপোনাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড নাই বা দেউতাকৰ নাই, অলপ হলেও কোনো ৰকম 1 কাঠা 1.5 কাঠা মান মাটি সম্পত্তি আছে, সিহঁতে জানে যে মোৰ দেউতাৰ নাই, মোৰ কিবা এটা কৰবাই লাগিব, সিহঁতৰ এনাৰ্জিটো বেছিকে লয়, লোৱাৰ পিছত সিহঁতে আগবাঢ়ি যায়। আমিতো নোৱাৰো, কিহৰ কাৰণে? আমাৰ নাই, আমাৰ আছে, দেউতাৰ আছে, মইতো পাম, মই কিয় কিনিম, নালাগে মোৰ। ইয়াৰ কাৰণে এনেকুৱা হেন হৈছে। চ' এইখিনি মোৰ 100% রাইট, 100% রাইট। গোলাপ ভাইয়ের কথা কিন্তু মই শুনি আছিলো, বহুত ভাল লাগছে, এটা সঁচা কথা। পেইন দ্য প্লেজার, যার যিমান দুখ আছে না, সিমান সি সুখ পাই যাব, আর যার যিটো মানে সুখ আছে মানে সি গম নাপায়, মানে দুখ মানে কি বা সি একো বুজি নাপায়। এনেকুৱা এনেকুৱা হয়, পেইন দ্য প্লেজার, আপোনাৰ যিমান দুখ আছে, যিমান কষ্ট হব,
সিমান আপুনি ওপৰলৈ যাব পাৰিব। কেনেকে যাব পাৰিব? চাওক, বল এটাক না আপুনি তলফালে যিমান স্পীডত আপুনি বলটো মাৰিব, চাব সেই বলটো ওপৰ ফালে সিমান দূৰ গুচি যাব, হয় নে নাই? বল এটাক আমি যেনেকে এনেকে ডাউন কৰি দিছো জোৰকে, যিমান প্ৰেছাৰ দিম সেই বলটো উঠি কেনে কিন্তু সিমান ওপৰ ফালে যায়। সেনেকুৱা আমি লাইফত যিমান কষ্ট কৰি আছো, যিমান দুখ বেছিকে পাম, আমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড যিমান দুখজনক হ'ব, আমিও ভাবি লওক বলৰ দৰে সিমান ওপৰলৈ যাব পাৰিম। তো কি কলো মই, গছ এটা যদি বাহিৰত ৰোৱা যায় আৰু ঘৰৰ ভিতৰত ৰোৱা যায়, ঘৰৰ ভিতৰৰ গছটো কোনো মানে কোনো ধৰণৰ প্ৰেছাৰ নপৰে, হাৱা নপৰে, বতাহ নপৰে, তুফান নাহে, ছাগলী নাখায়, কিন্তু সেই গছত কেতিয়াও ফল নধৰে। এইটো সকলোৱে জানো আমি। যিটো গছ আমি বাহিৰত ৰুইছো, যিটো ৰ'দে পৰি আছে, বৰষুণে তিতি আছে, ছাগলী খাই আছে, অথচ সেই গছটোৱে ফল ধৰে। গোলাপ ভাইৰ কথাটো আৰু এইটো কথা মিল আছে নে নাই? বস্তুটো বুজি পাইছে না কথাটো মই কি কৈছো গোলাপ দা? ঘৰৰ ভিতৰত ৰোৱা গছটো কিন্তু ফল নধৰে, বাহিৰত তুফান বৃষ্টি ছাগলে খোৱা গছটো কিন্তু ফল ধৰে। ঠিক আমাৰ যিমান পেইন আছে না, যিমান দুখ হ'ব, সিমান আমি ওপৰ ফালে যাব পাৰিম। বল এটাক যিমান তলফালে জোৰকে মাৰিব, সেই বলটো ওপৰ ফালে সিমান দূৰ উঠি যাব। চ' আমি এতিয়া দুখত আছো, কষ্টত আছো, একো ভাবিব নালাগে। আমিও ভাবিব লাগে নাই, আমিও একদিন ওপৰ ফালে যাব পাৰিম। আৰু যোনে মানে কিবা পাই আছে, খাই আছে, মাহত দেউতাকৰ পৰা লৈ আছে, চেলাৰী পাই আছে, সেইবিলাক মানুহ কোনো কাম নাই। সেইবিলাক মানে ঘৰৰ ভিতৰত ৰোৱা গছ, আৰু আমি আছো বাহিৰত ৰোৱা গছ, আমাৰ ফল ধৰিবই। চ' বন্ধুসকল, আৰু কোনোবা শ্বেয়াৰ কৰিলে ভাল লাগিল হয়। কৰক। জমল ভাই, কেনেকুৱা লাগিছে আজি? ভালকে কওক, জোৰকে কওক, কনফিডেন্সত কওক। ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। আৰু আমাৰ হাবুলে আশ্ৰাফুল আজি আহিছে নেকি? অহা নাই, অহা নাই। আশ্ৰাফুল অহা নাই না? কেনেকুৱা লাগিছে আজি হাবুল? ভাল লাগিছে না আজি? ভাল লাগি আছে। নহলে তো আৰু মানে এই এতিয়াতো মানে ভাল লাইফ লিড কৰি আছো, এইটো এতিয়া নাথাকিলে তো হাবুল, অ আজি তোমাৰ মুখৰ স্মাইলটো মই বেলেগ দেখা পাইছো। ইমান দিন হয়তো ভাবি আছিলা আমাৰ নাই, কি কৰিম, আৰু এতিয়া আজি মানে তোমাৰ অনুভৱ হৈছে, নাই পাৰিম, আই কেন ডু সামথিং না? মুখৰ হাঁহিটো আজি বেলেগ আহিছে কিন্তু। রমেশের প্রতিভা ও সঠিক সিদ্ধান্তের জেরে দরিদ্র থেকে অসম্ভব সচ্ছল জীবনযাপন করছেন তিনি। বর্তমানে $2 মিলিয়ন মালিক তিনি, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় 17,000 কোটি টাকা। তার 378টি দামি গাড়ি রয়েছে, এর মধ্যে রয়েছে 120টি বিলাসবহুল গাড়ি।